സോ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് റിജക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. റൈറ്റ് ഫ്രം ആ ഫാമിലി, റൈറ്റ് ഫ്രം എ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, സ്കൂളില് കോളേജില് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ റിജക്ഷൻ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഹൗ ഡു വി ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്? ഹൗ ഡു വി റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ്? how do we see it from a spiritual point of view? How do we acknowledge it? And how should we respond as per the scripture? So I would like to go through some of the things regarding that. So what is rejection? Rejection means it's a lack of unconditional love and acceptance. Rejection means it's a lack of unconditional love and acceptance. Means some conditions are required before I accept you, which those conditions we are not able to meet. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് റിജക്ഷൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടല്ലായിരുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസോടെ, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവോടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആൻഡ് ഹി ഗേവ് ദ മോസ്റ്റ് ഐഡിയൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ മാൻ ടു ഗ്രോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ. ആൻഡ് ഗോഡ് created the environment required. What was the environment? God put the umbrella of family, the spiritual umbrella of family over man for acceptance and love in his life. And you can see here, the husband has some duties and responsibilities, the wife has some duties, children have some duties and responsibilities as well. And when in family life, in each generation, what happens is the parents pass it on to the children, and the children, when they grow up, this is what they have seen, and so they continue doing the same thing in their own families. So this is a spiritual umbrella that God had put over us. But then what happened? And see, when God arranged it, this is what he expected to happen in the family. In the process, in the institution of family, there was to be all of these things: loving, caring, training in character, training in godliness, exhorting, security, affection, acceptance, encouragement, all of this, and releasing into responsibility according to age. We get children to do things according to their age. We don't കൊച്ചു പിള്ളേരെ വലിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ പിള്ളേരെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളും അല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നൊരു പക്വത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് അതിന് പേരൻസിനും ഒരു റോളുണ്ട്. പേരൻസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതിനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് what happened is this what is happening now? Mostly it is not, because there is an enemy, the enemy who told us lies. മനുഷ്യനോട് വന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെ-കുറിച്ചും ലൈസ് പറഞ്ഞ ഒരു എനിമി ഉണ്ട്. ആ എനിമി ഇങ്ങനെ ലൈസ് തോട്ട്സ് ആയിട്ട് ചില ലൈസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ്, ദൈവത്തിന്റെ ഇമേജിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതിനെ ഡൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ദൈവത്തെ ഡൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഡൗട്ട്സ്, യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഗോഡ്, യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്, യു ലാക്ക്, God does not love you, you will not be accepted, you are a loser. ഈ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ട് ദൈവത്തോട് അങ്ങ് റിബൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനായി തീരുവാൻ തക്കോണ്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് what happened? Man believed the lies of Satan and man rejected God. ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല, the institution of family which God kept over man, അതിനെ കൂടെ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് റിജക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അതിനെ മനുഷ്യൻ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പിരിച്വൽ അംബ്രല became broken, it became useless, it was no more. Because why? Because man came out of the umbrella by himself. God didn't do it, God didn't break that umbrella, but it was man himself. പിശാചിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആ അംബ്രല ഓഫ് ഫാമിലി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് man came out of that. Who rejected whom first? It was man who rejected God first. And what happened because of that? ആദ്യം കാണിച്ച പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് now what is happening is negative emotions are coming up. Every family is filled with all these negative emotions. ഇതല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പർപ്പസ്. ഇപ്പം ഫാമിലീസിൽ നടക്കുന്ന എന്തുവാ? റിജക്ഷൻ, ലാക്ക് ഓഫ് അഫെക്ഷൻ, ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്, no time for children. ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പർപ്പസ്.
But this is what is happening. And അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അബ്യൂസ്, ആങ്കർ, സെൽഫ് സെന്റേർഡ്നെസ്, ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, തോന്നിയപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് ആർക്കും ചോദിക്കാനും പറയാനും പറ്റത്തില്ല, ചോദിക്കാൻ പറയാനും പെർമിഷൻ ഇല്ല. ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because of the negative emotions which are coming up in the families. And what has this done to the children? You're breeding a generation of insecure children. Why? Because acceptance has become performance based. We don't accept children just because they are children, but we not on who you are, but on what you do. കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ we make them understand that unless you perform, I will not accept you. The world will not accept you. Schoolil acceptance illa, collegeil acceptance illa, societyil acceptance illa, familyil acceptance illa. Elladuthu acceptance kittanengil it depends on what you are doing, not on who you are. And ഇതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നത്, there are three basic needs for every human being. One is the need to be loved, then the need to be accepted, and the need for identity or security. And all these needs are so critical that if they're not met, man is ready to go to any extent to have these needs met. And he needs, if God is not the source of these needs, ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ആകാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ, what happens is people and things meet these needs, and that is not God's purpose. And this leads to a sinful world. ഒരു പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ റിജക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റിജക്ഷൻ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ. ഒരിടത്ത് നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അടുത്തടത്ത് നമുക്ക് പോകാനോ പിന്നെ ആളുകളുടെ ഫേസ് ചെയ്യാനോ പോലും മടിയാ. കാരണം ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ. അവരും എന്നെ തള്ളിക്കളയും, അവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കും, അവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, നോബഡി ലൈക്സ് മീ. ആ ഒരു ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ കംസ് ഇൻ ടു us. ആൻഡ് യു അവോയ്ഡ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു പീപ്പിൾ. ആരോടും അടുക്കണ്ട, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നോളാം, ആരും എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട. ആൻഡ് ബിഹേവിംഗ് ഇൻ എ സർട്ടൻ വേ ടു ഗെറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, ഈവൻ ഇഫ് you don't believe in it yourself, even it goes against your core beliefs, still you're ready to do it. Why? So that you can get acceptance. ഇതെല്ലാം ആ റിജക്ഷന്റെ കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവമാണ്. This is a cycle of rejection. What happens when you feel rejected? You go into self-rejection, and that goes into fear and rebellion. That goes into depression. That goes into feelings of worthlessness, and it can lead to thoughts of suicide. It's not a simple thing. It's not a small thing. Satan's വലിയൊരു ആയുധമാണ് ഈ റിജക്ഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടിടുക. നമ്മളെ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ടാന്നൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞു. Because now he can put in thoughts which he wants into our mind. And when others reject us, what are our options? How do we respond? How can we respond? See, these are the two options. Either, idonnu nammal chindichum plan cheyidalla, but this is what naturally happens. We can either agree with them and reject ourselves. Nammalku enna thonu sheriya, avar parnokka sheriya, allengi pinne അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. So I'm what they say. So I also believe what others say about me and reject myself. Or this is another option. You disagree with them. Illa angana allalo njan, and go into rebellion to prove ourselves. നമ്മള് അവര് പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരെയും നമ്മൾ അങ്ങനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈ രണ്ട് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കാണാം. And that is called the rhinoceros versus hedgehog response. Rhinoceros response and hedgehog response. We'll see it. The hedgehog response. What is a hedgehog? മുള്ളൻപന്നി. മുള്ളൻപന്നിയെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ എന്തോ പറ്റും? അതിന്റെ മുള്ളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങ് മാറി. ഈ hedgehog response എന്ന് പറഞ്ഞാൽ curls up on touch. അവര് ഹേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, when people who have this response, what happens is when they are hurt, they isolate themselves. They go to their corner
തന്നെ പോയി പിന്നെ ആരുമായിട്ട് ഒരു ഇടപാടും വേണ്ട, ആരുമായിട്ട് ഒരു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക പോലും വേണ്ട. You have your own pity party. You keep on sympathizing about yourself. It shows in your behavior and dressing. Down dressing നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And you lose confidence. You are not confident to meet people anymore. ഇനിയും ആരെങ്കിലും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ, so you avoid people altogether. You feel like a failure. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് you reject yourself and you hide your feelings. You don't want to express it before anybody. That's the last thing you would want to do. You keep your feelings to yourself and put up a mask and behave normally as much as you can for some time at least. Okay, and this is the rhino response. What does a rhino do? It charges forward. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി, സ്ലീവ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനും റെഡി ആയിട്ട്, ഫൈറ്റിന് റെഡി ആയിട്ട്, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മോഡ്, പെർഫോമൻസ് മോഡ്. യു വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ്. അവർ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട്. യു ലെറ്റ് അതേഴ്സ് നോ ദാറ്റ് യു ആർ ആംഗ്രി. യു റെസ്പോണ്ട് ടു വാട്ട് ദേ സേ. മറ്റവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഒതുങ്ങുക. ഈ റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. Which do you think is better? Which do you think is better? Is one of them better than the other? In fact, no. If a person is in the hedgehog response continuously throughout his life, what will happen? It will be a very sad state. He will be a very miserable person. And nobody can talk to him. Nobody can deal with him. He's so depressed that he withdraws into himself. But what about this person, the rhino person? Is that practical all through your life? What if ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അടി തടയായിട്ട് മാത്രം അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും വയലന്റ് ആയിട്ട് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് മാത്രം നിന്നാലോ, അതും ഒരു ഹെൽത്തി റെസ്പോൺസ് അല്ല. സോ ആസ് normal human beings, what we generally do is we can switch between both. There are times when we feel sad, when we feel upset, when people put us down. But there are times when you stand up for yourself. You don't always have to be in that hedgehog response, and you don't have to always be in that rhino response. ചില സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം, അവർ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട്. Maybe I need to change myself. Maybe I need to manage things in a better way. So ഈ രണ്ടിലും കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്നവരാ they have learned the art of coping. ആ കോപ്പിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ റിജക്ഷനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. We have to choose our battles. എല്ലാത്തിനും കയറി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, എല്ലാത്തിനും കയറി തോറ്റു കൊടുക്കാനും നിൽക്കരുത്. But we have to choose our battles and we have to go forward in life. പുറകോട്ടല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. And how do we know whether we have issues with rejection? Rejection's problem നമുക്കുണ്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? We can see it by our fruits. ഇത് റിജക്ഷൻ ട്രീ ആണ്. ഈ ട്രീയിൽ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടോ? ഇതെല്ലാം റിജക്ഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. You feel depressed, you feel rebellious, insecure, independent, argumentative. ചിലത് റൈനോ റെസ്പോൺസാ, ചിലത് hedgehog response. ചിലർ withdrawn ആയി പോകുന്നു, ഹോപ്പ്ലെസ് ആയി പോകുന്നു, ഇൻസെക്യൂർ ആയി പോകുന്നു, ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം. ബട്ട് ചിലരോ stubborn ആകുന്നു, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആകുന്നു, ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആകുന്നു, ഡിഫയന്റ്, അഗ്രസീവ്, ഇതെല്ലാം ഹാർഷ്. ഇതൊക്കെ ആകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടു വേസ് ദാറ്റ് യു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ റിജക്ഷൻ. ആൻഡ് ഈ റിജക്ഷന്റെ അനുഭവം മാറാനേ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പറ്റുമോ? ഡോണ്ട് ബി സ്റ്റബേൺ എനിമോർ, ഡോണ്ട് ബി വിത്ഡ്രോൺ എനിമോർ, ഡോണ്ട് ബി ഹോപ്പ്ലെസ് എനിമോർ. നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് will the problem be solved? Will the problem with rejection be solved? Far from it. But why? Because we have to deal with the roots of rejection. ചില റൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന്. ഈ റൂട്ട്സ് കാരണമാ നമ്മള് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. These fruits are coming as a result of the roots that we have. ഈ റൂട്ട്സ്
I'm not going to dwell more on this. If anyone needs help in any of these areas, you can please contact any of the elders. Okay. One is, it can be due to the parenting problems. 0 to 12 years are our formative years, and parenting is very important at this time. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ച പാരന്റിങ്ങില് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that can be a rule. പിന്നെ character and looks. ചിലർ ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ that can affect you. And the truth is, even good looking people can feel ugly inside, if that is what they believe. If they believe the lies of the devil, മറ്റുള്ളവർ അവരോട് പറയുന്ന അവർ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, even good looking people can feel ugly inside. And adoption, fostering, ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് ചെറുപ്രായത്തില് the child goes through rejection, not knowing who the parents are, I'm unwanted, ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ that is the root of rejection. പിന്നെ sibling rivalry, പിന്നെ family pressures, when one child is preferred more than the others, അത് വരുമ്പം there is so much feeling of rejection. Family pressures, ചിലപ്പം ഒരാളെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ കൂടെ നിർത്തും, ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം പേരൻസ്, പേരൻസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയും, ചിലപ്പം ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലാക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ there is the feeling of rejection. പിന്നെ death of loved ones, അതും that's also very emotional, traumatic situation in the family. പിന്നെ our achievements and our failures. ചിലപ്പം ചിലര് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പഠിത്തത്തിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ സ്പോർട്സിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്കൂളില് എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രം ഒരു കഴിവുമില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ people brand you a failure and a loser. അത് നമ്മളും കൂടെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. If others believe, that doesn't happen. But if we believe I am a failure and I am a loser because I cannot do things as well as them, that can cause rejection in our lives. And poverty can be can bring forth rejection. സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാക്കി പിള്ളേർക്കെല്ലാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് മാത്രം നല്ലതൊന്നുമില്ല, my parents can't afford it, I'm always lacking. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് can bring about rejection. പിന്നെ deformity ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ broken relationships, parents, if there is a dysfunction in the family, drunkenness, addiction, പിന്നെ constant fights between father and mother, divorce, ഇതൊക്കെ can cause rejection. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ us to realize Satan's lies നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യരുത്. And if any of you is struggling in any of these areas, please get counseling from any of the elders around here. Okay? And how to deal with rejection. ഈ റിജക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. So how do we deal with it? First step is come to terms with reality. ഇത് പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, whatever has happened in the past, accept it. ഇനി നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പോയി തിരുത്തിയെടുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. And you have to forgive those who rejected you. ആ സമയത്ത് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് ഇടപെട്ടവര്, നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവര്, നമ്മളെ കരുതാതിരുന്നവര്, അവർക്ക് അന്ന് അത്രേ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. Accept that. That was all they could do at that time. So be real about the past. Be realistic. Come to terms with reality. Don't blame them for what they couldn't do for you. Okay, that's one step. And second step is acknowledge that the past rejection has had an influence on you today. Because iporite what you are behaving now is a result of what you experienced earlier. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കൊണ്ടല്ല,
ഇത് പണ്ടത്തെ ചില അനുഭവങ്ങൾ. വൈൽ ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഐ yearn for appreciation. Maybe if I didn't receive enough appreciation, I long for appreciation. Strict authoritative parents ആയിരുന്നെങ്കിൽ you will, ദൈവത്തെയും നമ്മൾ അതുപോലെ കാണും. അയ്യോ, എപ്പോഴും അടിക്കുന്ന വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് കാണും. മേ ബി ഇഫ് യു ആർ അബാൻഡൻഡ് ഇൻ ലൈഫ്, ദൈവത്തെ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റന്റ് ഗോഡായിട്ട്, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്ത തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ പാസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കം ടു ടേംസ് വിത്ത് റിയാലിറ്റി, അക്നോളജ് ദാറ്റ് അതെല്ലാം ആ പാസ്റ്റ് റിജക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റി. ഗോഡ് ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ there is one more thing that you have to accept. എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ തെറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ. We have to accept that it can be a result of a sin in our life. Maybe the rejection was a reason, but that is not a good enough reason to carry on in sin. പാപത്തിൽ നമ്മൾ തുടരുന്നതിന്, പാപ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടരുന്നതിന് ആ റീസൺ മതിയായ റീസൺ അല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആങ്കർ ഉണ്ട്, കോപ സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി എക്സ്പെക്ട് അതേഴ്സ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് അറൌണ്ട് അസ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ കോപം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലയോ? We expect them to acknowledge that you are an angry person and to deal with you very carefully, as if you expect them to walk on eggshells all the time around you. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ആങ്കർ, കോപ സ്വഭാവം, അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം, ചിലപ്പം ഈ റിജക്ഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുടെ ഒരു നേച്ചറാണ്. യു ഫൈൻഡ് ഫോൾട്ട് ഓൾവേസ്. ആരെന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, അതിനൊരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. ആരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതും ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ തെറ്റാണ്. സംതിങ് വിച്ച് വി ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു കൺട്രോൾ, നമ്മുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കാരണം നമ്മളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ആരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിടത്തില്ല. ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിലേ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കണം, അവര് ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു അവസരം ഒന്നിനും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. അതും ഒരു നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ ഒരു കുറവായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. പിന്നെ പെർഫെക്ഷനിസം ആൻഡ് സ്ട്രൈവിംഗ്. You try to be perfect. Is that possible? Is that practical? It is not. Perfectionism-ന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ you feel depressed always, because man is not perfect. മനുഷ്യൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം കുറവുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ if you try to hide your if you try to hide your inadequacy by trying to be perfect, it doesn't work. So what happens is, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക, പിന്നെ അങ്ങ് കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ ദൈവത്തോടും അത് തന്നെ കാണിക്കും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യും, ദൈവത്തോടും ചോദിക്കും, why did this happen? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന്, കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. സെൽഫ് ഡിസെപ്ഷൻ, നമ്മുടെ കുറവാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതർ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, അവരാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പുട്ടിംഗ് ദ ബ്ലെയിം ഓൺ ദ അതർ പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ സിൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ റൂട്ട് ഇസ് ഇൻ ദ റിജക്ഷൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നേ പറ്റൂ. സോ what are the steps to move forward? The steps are: understand, acknowledge and accept the reality of your parenting and whatever else has happened in the past. നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ മേ ബി പാരന്റിങ്ങിൽ വന്ന കുറവുകള്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ, അവയെല്ലാം എന്താണെങ്കിലും accept it as a reality. It is over. It is not going to repeat itself again. You have to accept it and you have to come out of it. You can't keep on reliving the past. You can't keep on continuing in the past. You have to accept it and you have to move forward in life. And be accountable for your own behavior. See, ഇപ്പം
മുമ്പ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ now that you know the Lord, you are in a better place. So now that you know the Lord, you are in a better place. So move forward and forgive those who have mistreated you. Forgive those who did not deal well with you. Forgive those who made trouble in your life earlier. And release that pain. അത് നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുകളാം. അത് നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും തോറും നമുക്കും ദോഷമാ, അവർക്കും ദോഷമാ. So be accountable for your own behavior. Don't expect the other person to change and then I will change. No, you have to be accountable for your own behavior. So when you do that, God can set you free completely and restore you. And maintain short accounts. ആരോടും പിണക്കം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇടവരരുത്. ഒരു പിണക്കം വന്നാൽ പറഞ്ഞു തീർക്കുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തടത്ത് ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഇനി അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇടവരാതെ വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന ആ ഒരു അംബ്രല നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ. ആ അംബ്രലയിലോട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. കർത്താവ് കാണിക്കുന്ന അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ അക്സെപ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ജീസസ്, സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്, ഈ ഒരു അംബ്രലയിലോട്ട് നമ്മളൊന്ന് മടങ്ങി വരണം. അത് വരണമെങ്കിൽ what do? You have to reject the lies of the devil. Satan has made you believe, Satan has convinced you, persuaded you to believe his lies. So realize they were just lies and accept the truth. Accept the truth that Jesus is offering you. He's giving you back that umbrella which you have lost. If the umbrella of the family was not good enough, if it was broken, if it was not helping you, he is offering you his umbrella. So come back under that umbrella. So all said and done, there is one more thing that I would like to tell you. When Lazarus died, Jesus came there. അപ്പോഴത്തേക്ക് ലാസറസിനെ ട്യൂബിലാക്കി. What did Jesus tell Mary and Martha? He said, take me to the place where Lazarus is buried. Okay? So നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മളും ബറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കത് പുറത്ത് ആരോടും പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. നമുക്കത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നമ്മളത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില ഹേർട്സ് ഉണ്ട്. ചില ലാസറസിനെ നമ്മൾ ടൂമ്പിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ വേറെ എന്തെല്ലാം അതിന് ചുറ്റും ഭംഗിയാക്കിയാലും, അത് എത്ര വലിയ ഗാർഡൻ ആക്കിയാലും, it is not going to help us. What we have to do is take Jesus to where our Lazarus is buried. നമ്മള് മറന്നു കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വിഷയം, തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ വിഷയം, നമ്മളെ വേദനപ്പെടുത്തുന്ന ആ വിഷയം, അത് കർത്താവിനോട് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ജീസസ് there, things are going to change. ആ അനുഭവം മാറും. കർത്താവിന് ആ മരിച്ചുപോയ അനുഭവത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ജീവിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം അതിൽ കൂടെ നൽകി തരുവാൻ, ഒരു പുതിയ ജീവൻ അതിൽ കൂടെ നൽകി തരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായ ദൈവമാണ്. So if we surrender our pains, if we surrender our hurts, if we surrender the rejections that we went through, if we surrender the shame that we have gone through, അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലോട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.